السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 11 اکتوبر ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ عمران خان پر بڑے حملے شروع ہو چکے ہیں۔ خطرناک سازشیں اب عمران خان کے خلاف شروع ہو چکی ہیں۔ بہت ہی خطرناک پلان ہیں جو کہ کپتان کے خلاف بنا لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر کس بڑے لیول پر گرفتاریاں شروع ہونے جا رہی ہیں، کون کون گرفتار ہونے جا رہا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے کچھ ایسی خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے پورے کا پورا نظام عمران خان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ اسد عمر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ یہ جو دفعہ 144 اسلام آباد میں پچھلے کئی مہینوں سے نافذ کی ہوئی ہے، یہ تو برطانوی راج کے اندر دفعہ تھی اور احتجاج کو روکنے کے لیے فریڈم آف سپیچ کے خلاف یہ دفعہ تھی کہ لوگ باہر نہ نکل سکیں، احتجاج نہ کر سکیں۔ جمہوریت کے اندر احتجاج کرنے کا ہر کسی کو حق ہوتا ہے۔ تو گزشتہ دن جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اسد عمر کو صاف انکار ہو گیا کہ دفعہ 144 تو لگی ہی رہے گی۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں شہر اقتدار کے اندر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ پھر نمبر 2، رانا ثناء اللہ پچھلے 4 دنوں سے اینٹی کرپشن کی ٹیمیں اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایک شخص اس ریاست کی عدالتوں سے بڑا ہے۔ ایک شخص اس ریاست کی عدالتوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اس ریاست کا وہ مونچھوں کو وہ تاؤ دے کر چیلنج کرتا ہے کہ کوئی مائی کا لال مجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی کہ اسلام آباد پولیس نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا ہم کسی صورت بھی رانا ثناء اللہ کی گرفتاری میں پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، اینٹی کرپشن کی ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ یعنی سٹیٹ کی عدالت وارنٹ جاری کرتی ہے، سٹیٹ کا جج یہ حکم دیتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو فوری طور پہ کسی بھی طرح گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن رانا ثناء اللہ بھی پیش نہیں ہوتا اور اسلام آباد کیپٹل شہر اقتدار کی پولیس صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہم رانا صاحب کو کسی صورت بھی گرفتار نہیں کر سکتے اور نہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب کچھ اور بھی سازشیں ہیں، کچھ پلان ہیں جو اس وقت شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میاں جاوید لطیف نے گزشتہ دن پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑی خطرناک بات کی۔ حالانکہ یہ پہلے ہی عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ پی ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان تو مسلمان ہی نہیں ہے، عمران خان تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ تو وہ رسول اللہ کی بھی جو ہے وہ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اور ان کو بھی توہین کرتا ہے، دین کی بھی توہین کرتا ہے۔ اور گزشتہ دن پھر اس نے کہہ دیا کہ عمران خان پاکستان کو ایک سیکولر اور لبرل ملک بنانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ عمران خان جس نے پچھلی دفعہ بھی سرکاری سطح پر 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا، اس دفعہ بھی اس نے وہ واحد لیڈر ہے جس نے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کی اور 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اندر اسلامو فوبیا کے خلاف دن منظور کروایا اور او آئی سی سے لے کر یہ ساری چیزیں بتانے والی نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ یعنی اس شخص کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیکولر اور لبرل پاکستان چاہتا ہے۔ یعنی وہی جو سازش شروع ہوئی تھی نا پی ٹی وی سے عمران خان کو غیر مسلم ظاہر کرنا ہے، اب اس پر کام تیز ہو چکا ہے اور ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مذہبی طور پہ جو ایک نفرت ہے، مذہبی طور پہ آگ لگائی جائے، چنگاری لگائی جائے اور عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے۔ اب ایک اور صورتحال بڑی اس وقت خطرناک ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے، عمران خان اتنا صبر کیوں کر رہے ہیں، عمران خان ایک ایک قدم پھونک پھونک کر کیوں رکھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہوں، یعنی جب لانگ مارچ ہو رہا ہو اور کچھ عناصر اس طرح کے اس میں آ جائیں، تباہی ہو، اور اس تباہی کو ذمہ دار ٹھہرا کر عمران خان کو
इमरान खान को भी फंसा दिया जाए। इंपोर्टेड हुकूमत से वैसे ही लोगों का एतबार उठ चुका है, यकीन उठ चुका है, और फिर इस जमहूरियत की, इस सिस्टम की बसात लिपट दी जाए और फिर 111 ब्रिगेड खुद आके मुल्क का कंट्रोल संभाले। एक दूसरी सूरत हाल भी इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है, और सबसे पहले तो एंकर इमरान रियाज ने इस पर बात की। वो कहते हैं कि इमरान खान जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और ज़ाहिर लाखों में लोग निकलेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। अब एक तीसरी शख्सियत इस इंतजार में है, एक तीसरी शख्सियत इस इंतजार में है कि वो इस सारे प्रेशर को खुद कैश कर जाए। यानी वो हुकूमत को कहे कि देखो देखो इमरान खान कितने बंदे लेकर आ गया है, अब तुम्हारा इक्तदार जा रहा है, इमरान खान को तुम संभाल नहीं सकोगे तो मुझे ये कर दो, मेरे साथ ये कर दो, या मेरी पसंद का बंदा लगा दो। तो वो तीसरी शख्सियत जो है वो इस सारे मामले को कैश कर सकती है। तो इमरान खान भी नहीं चाहते कि मेहनत इमरान खान की हो, मकसद इमरान खान का इस हुकूमत को घर भेजना हो, तो इस सारे मामले को कोई और बंदा कैश कर जाए। अब जी सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियों के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं, और गुज़श्ता दिनों पीटीआई के 2 लोग सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और हमद जमान साहब गिरफ्तार भी हुए थे, और उसके बाद राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, और पिछले 2-3 दिनों से तमाशा लगा हुआ शहरी इक़्तिदार के अंदर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब राना अजीम साहब एक और बड़ा दावा करते हैं। हालांकि राना अजीम साहब पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, उनकी वीडियो से वाज़िह लगता है कि वो इमरान खान के हक में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जितनी बड़ी बड़े वो दावे कर देते हैं और जितनी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सम टाइम तो वो हद ही क्रॉस कर देते हैं। यानी वो जितनी बड़ी बात करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि चले 25-20% उसमें सच होगा, लेकिन जितना बड़ा वो दावा करते हैं, वो एक तो दावा कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब की बार उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। राना अजीम साहब कहते हैं कि 103 लोगों को गिरफ्तार करने का प्लान है। वो कहते हैं कि पूरी पीटीआई ही अंदर होने जा रही है, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, गिरफ्तारियों की कोशिशें अब शुरू हो जाएंगी। और वो कहते हैं कि बड़े रहनुमा तकरीबन तमाम, यानी वो जिन लोगों का नाम लेते हैं ना, उसमें असद उमर भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं, उसमें मुराद सईद भी हैं, उसमें फैसल वाडा भी हैं, उसमें परवेज खटक भी हैं, उसमें शेख रशीद साहब भी हैं, उसमें मियां असलम भी हैं, उसमें हमाद अजहर भी हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उसमें वो कहते हैं इमरान खान भी हैं। यानी इस तरह तो पूरी की पूरी पीटीआई, और 103 एक बड़ा फिगर होता है, और 103 का 3 वो जो नाम लेते हैं ना, वो तकरीबन तमाम हाई प्रोफाइल और तमाम पीटीआई के अंदर जो बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं या जिनके पास कोई ना कोई ओहदा है, उनकी गिरफ्तारियों की बात करते हैं कि उनको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया गया है, उनको हाउस अरेस्ट करने का मंसूबा बना लिया गया है, कई लोगों को किसी मुकदमे के अंदर फंसाने का मंसूबा बना लिया गया है, और वो कहते हैं अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में ये गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये सब कुछ होगा, गिरफ्तारियां भी जरूर होंगी, लेकिन 103 और जिस तरह से ये कह रहे हैं उस पर किसी भी सूरत यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर है वो सीनियर सहाफी हैं, अगर वो दावा कर रहे हैं तो उनके पास सोर्स मौजूद होगा, जो भी है वो लिस्ट मौजूद होगी। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे इस बयान को लेकर, इस खबर को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है कि पीटीआई के तमाम रहनुमा ही अंदर होने जा रहे हैं। यानी ये एक शख्स इमरान खान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो इनकी दौड़े लग जाती हैं, लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, तो 103 को ये क्या गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इतनी सेंसिटिव है, इस तरह के हालात बने हुए हैं कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी वाजिया नहीं कह सकते कि ये होगा या ये होगा। यानी इस वक्त हुकूमत भी घबराई हुई है कि कब इक्तदार चला जाए। फिर हुकूमत के अंदर की लड़ाइयां, नून लीग के अंदर 2 से 3 ग्रुप बने हुए हैं, तीनों ग्रुप अपना अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अपना आर्मी चीफ लगाना चाहती है, इमरान खान अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, और जो ताकतवर हल्के हैं वो अपना बंदा लगाना चाहते हैं। ये अलग एक कश्मकश। फिर ताकतवरों की इस वक्त दौड़े लगी हुई है कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, इमरान खान कितनी बड़ी तादाद में बंदे लेकर आ जाएगा। फिर पीटीआई के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है कि क्या होगा, लॉन्ग मार्च कामयाब होगा नहीं होगा, कब कॉल देनी चाहिए, हमारे लॉन्ग मार्च को कोई और कैश ना कर जाए, अगर ये लॉन्ग मार्च तो हमारे पास आखिरी धमकी है, ये भी नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा। तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि सारे ग्रुप ही अपनी अपनी चालें चलने में लगे हुए। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।